Hello everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். So this is the past year NEET questions review of kinetic theory of gases or KTG அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா kinetic theory of gases chapter பார்த்தீங்கன்னா this is a chapter இதுலேருந்து மெயினாக நம்ம straight forward questions expect பண்ணலாம். Like mostly questions based on reasoning or explanation or straight formula based questions தான் வரும். Okay, so அதனால கண்டிப்பாக so NEET perspective this is a scoring chapter. So பாருங்க, this is a question 2019 வந்தது. Increase in temperature of a gas filled in a container would lead to. So என்ன ஆகும்? So if you are increasing the temperature of the gas, right, என்ன temperature நம்ம increase பண்ணா கண்டிப்பா என்ன அதோட mass increase ஆகாது. So when you are increasing temperature, right, of a gas that is filled in a container means what? So number of moles fixed, constant இருக்கிற மாதிரி, because we are filling the gas in a container and சொன்னா the amount of the gas will be fixed. அந்த மாதிரி volume is also fixed. So for a given amount of gas, or given amount of gas காக if you are fixing the volume, right, அப்ப என்ன தெரியுமா, the pressure is directly proportional to temperature. அதான் நம்ம pressure temperature lawன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகாது. பட் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஒரு ஐடியல் கேஸ் அப்படி நம்ம எடுத்தோம்னா தட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன தெரியுமா, த கைனடிக் எனர்ஜி அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ பாருங்க, வாட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் சீரிஸ்? ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 2018 வந்தது. At what temperature will the RMS speed of the oxygen molecules, RMS speed and சொன்னா root mean square speed of the oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere? ஏன்னா why some planets do not have atmosphere? அதுக்கு reason என்ன தெரியுமா? The RMS speed of the gas, if it is more than the escape velocity rate, அப்படியே the gases will be escaping out of the atmosphere. அதனால some planets will not be having atmosphere. இங்க பாருங்க, இங்கன்னா we have to find out what temperature the RMS speed of the oxygen molecules will be just sufficient to escape the Earth's atmosphere. அப்ப என்ன தெரியுமா, the RMS speed of that oxygen molecules should be equal to the escape velocity. And escape velocity from the Earth surface and சொன்னா we'll take it as what, 11.2 km per second or 11,200 meter per second as the escape velocity. Where in what are the things given to us? This is basically the oxygen molecule. So mass of oxygen molecule கொடுத்திருக்காங்க. So what is the mass of oxygen molecule? 2.76 in 10 power minus 26 kilograms. அந்த மாதிரி Boltzmann constant கொடுத்திருக்காங்க. Boltzmann constant எவ்வளவு? 1.38 into 10 power minus 23 joule per kelvin. இங்க பாருங்க, what is the RMS speed formula என்ன? Either we can say root 3RT by capital M. இங்க capital M சொன்னா molar mass of the gas. R சொன்னா gas constant. இல்லைன்னா we can also express this as what, root 3 kb into t by small m சொன்னா என்ன தெரியுமா, this is what the mass of one molecule. Okay, so either we can have the formula in terms of Kepler formula என்ன வரும், molar mass வரும். இல்லைன்னா we can have the formula in terms of Boltzmann constant. அங்க என்ன தெரியுமா, mass of a molecule வரும். Okay, ஒன்றும் இல்லை, எப்படி, like if you look at this, right, root 3 R சொன்னா Boltzmann constant into Avogadro number. Molar mass சொன்னா mass of a single molecule into Avogadro number. அப்படியே Avogadro number cancel ஆயிடும். ஸோ அப்படி நமக்கு அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்முலா வரும். ஓகேவா? இங்க என்னன்னா, because they are giving us Boltzmann constant value and mass of oxygen molecule, right, நம்ம இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள என்ன, they are giving us the Boltzmann constant, அந்த மாதிரி they are giving us the mass of oxygen molecule. அப்படி நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என்ன, we will have to equate it to what, escape velocity. So escape velocity formula எவ்வளவு பாருங்க, 11,200 meter per second தானா. So இங்க என்ன, we are taking everything in terms of SI unit. Boltzmann constant பாருங்க SI unitல தான் இருக்கா. mass of oxygen molecule பாருங்க அதையும் SI unit தான். So which means we are going with the substitution of all the things in the SI unit. So பாருங்க left side level escape velocity சொன்னா 11,200 is equal to root 3 kb எவ்வளோ, 1.38 into 10 power minus 23 into அந்த particular temperature divide by என்னது, the molecule of the oxygen molecule, அது எவ்வளோ, 2.76 into 10 power minus 26. இதுலேருந்து நம்ம
ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணி சிம்பிளிஃபைட்னு வச்சுக்கோங்க, அதுலேருந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் வேர் த கேஸ் வில் பி ஏபிள் டு escape from the earth's atmosphere? ஏன்னா if the RMS speed is more than the escape velocity rate, அப்போ என்ன ஆகும், the gas will be escaping. ஸோ இது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண வச்சுக்கோங்க, நமக்கு எவ்வளோ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக இட் வில் பி கம்மிங் ஆஸ் வாட் 8.36 into 10⁴ கெல்வின் வரும். இது நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணது. ஸோ இங்கே நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டி வரும். சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வருது, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டி வி ஆர் கோயிங் டு கெட் பாருங்க, இட் வில் பி கம்மிங் ஆஸ் வாட் 8.36 into 10⁴ கெல்வின் வரும். ஸோ விச் மீன்ஸ் வாட், அப்சர்வ் பண்ணுங்க நீங்கள். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன, வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ், ஆப்ஷன் பி. பட் இங்கே டெம்பரேச்சர் மட்டும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணால் எவ்வளோ பாருங்க, வாட் இஸ் இட், approximately 83,600 Kelvin. நார்மலி நம்ம அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும், ஒரு 20, 30 அந்த மாதிரி தானா. ஸோ when the temperature is rising to what, ஒரு 83,000 அந்த மாதிரி. ஸோ when the temperature is going to that much higher value, அப்போ என்ன தெரியுமா, the RMS speed of the oxygen molecules will be equal to what, escape velocity. The RMS speed is more than escape velocity ன்னு சொன்னா gas will escape out. பட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் தி நார்மல் ஆர்எம்எஸ் ஸ்பீட் எவ்வளோ தெரியுமா, இட் வில் பி மச் லெஸர் தேன் தி எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. அதுக்காக எர்த் வில் பி ஏபிள் டு பொசஸ் தி அட்மாஸ்பியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இது நமக்கு 2017 வந்தது. A gas mixture consists of 2 moles of O2 and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all the vibrational modes. ஏன்னா வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் எப்போ வரும், ஒன்லி அட் தி ஹை டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் தான் நமக்கு அந்த வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வரும். இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, நெக்லெக்ட் ஆல் த வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ், த டோட்டல் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம்னு சொன்னா 2 moles ஆஃப் O2, அது கூட என்ன we are having 4 moles ஆஃப் ஆர்கான். டோட்டல் இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொன்னா we have to add internal energy of both these gases. அந்த சிஸ்டம் குள்ள என்ன இருக்கா, we are having 2 moles of oxygen இருக்கா, அந்த மாதிரி 4 moles of argon. இங்க பாருங்க, ஆக்சிஜன் சொன்னா டயட்டாமிக் கேஸ்ல if you are neglecting the vibrational rate, degree of freedom எவ்வளவு தெரியுமா, it will be what, 5. ஏன்னா we have 3 translational plus 2 rotation இருக்கும் டயட்டாமிக் கேஸ்ல. ஆர்கான் சொன்னா மோனோட்டமிக் நோபல் கேஸ், அங்க என்ன வெறும் 3 degrees of freedom தான் வரும், which is what, just 3 translational. இப்போ பாருங்க 2 moles of oxygen அப்படின்னு சொன்னா what is the formula, internal energy formula of the gas is what, F/2 into nRT. இந்த ஆக்சிஜன் கேஸ்ல பாருங்க F எவ்வளோ 5/2, n எவ்வளோ 2 into RT. ஸோ இது எவ்வளவு 5RT. இதானது ஆக்சிஜனோட இன்டர்னல் எனர்ஜி. அந்த மாதிரி ஆர்கான் கேஸ்ல பாருங்க வாட் இஸ் இட், F/2, F1 சொன்னா 3, ஸோ 3/2 into number of moles, இங்க 4 பாருங்க 6RT. so total internal energy of the system அப்படினு சொன்னா we have to add both the energies தானா. so 5RT plus 6RT அப்படினு சொன்னா எவ்வளவு 11RT வரும். அதுதான் ஒண்ணும் இல்ல, ஜஸ்ட் அந்த internal energy of the gas formula பேஸ் பண்ணி we can answer this question. அடுத்து பாருங்க, இது நீட் 2016 பேப்பர் 2ல வந்தது. A given sample of an ideal gas occupies volume V. And it is occupying a volume V at a pressure P and absolute temperature T. அதோட வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர். The mass of each molecule of the gas, ஒரு மாலிக்யூலோட மாஸ் எவ்வளவு, ஸ்மால் m. Which of the following gives the density of the gas? இங்க பாருங்க, அந்த ஃபார்முலாக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ்ல they are not giving the gas constant R இல்ல, ஆருக்கு பதிலா என்ன வருது, K ன்னு வருது. K ன்னு சொன்னா என்ன, போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட். K ன்னு சொன்னா என்னது, this is what we call as the Boltzmann constant or gas constant per molecule. The density expression, see, the ideal gas equation we have a density formula. What is it? Pm is equal to dRT. இது எப்படி வரும், ideal gas equation when we can derive it. இதுல d ன்னு சொன்னா density. பட் இங்க பாருங்க, this is having gas constant R. இது நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும், in terms of the Boltzmann constant நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். பாருங்க, P into molar mass அப்படின்னு சொன்னா mass of a molecule into Avogadro number. Capital R சொன்னா Boltzmann constant into Avogadro number. இந்த ரெண்டு பக்கம் Avogadro number கேன்சல் ஆயிடும். நமக்கு வேண்டியது என்ன, டென்சிட்டி தானா. ஸோ அப்படியே இந்த K ஆகட்டும் டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் அந்த பக்கம் போய் டினாமினேட்டர்ல போயிடும்.
ஸோ P into M by K into T இது என்னது டென்சிட்டி. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் என்ன? ஆப்ஷன் பி. ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், அவ்வளோதான். அந்த டென்சிட்டி ஃபார்முலா அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணால் we'll get what is the density value in terms of what? எதில் இருக்க? it is in terms of the pressure, அதுக்கப்புறம் the mass of the gas molecule, temperature and Boltzmann constant. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. Two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature. ஒரே temperature இருக்கா. So both of them are having the same temperature. ஓகேவா? The pressure of A is twice that of B. இங்க பாருங்க, இந்த பக்கம் gas A இருக்கு, அந்த பக்கம் gas B. Pressure of A is what? Twice that of, so PA PB. என்ன சொல்றாங்க? Pressure of A is what? 2 times that of PB ன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times density of B. இங்க பாருங்க, so density of A and பக்கம் density of B. So அதுக்கப்புறம் என்ன? What is the relation? Density of A is what? 1.5 times density of B ன்னு சொல்றாங்க. அதுல இருந்து we have to tell what is the ratio of molecular weight of A and molecular weight of B. இப்போ suppose நம்ம molecular weight of A MA ன்னு எடுத்தா, அந்த மாதிரி molecular weight of B MB, right? அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? The ratio of MA by MB இதோட வேல்யூ கேக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படின்னு பாருங்க. சி, டென்சிட்டி இருக்கா, மோலார் மாஸ் இருக்கா, உடனே என்ன? வாட் இஸ் த திங் வி ஷுட் ரிமெம்பர்? த ஃபார்முலா ஃபார் த டென்சிட்டி ஆஃப் தி கேஸ். ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ் ஃபார்முலா என்ன? வாட் இஸ் இட்? P into pressure into molar mass of the gas is equal to what? Density into RT. இது என்ன தெரியுமா? we have to substitute in the both the cases. For the gas A கேஸ்ல என்ன வரும் பாருங்க? pressure of the gas A into molar mass of the gas A is equal to what? Density of the gas A into R into T. Second gas B case la pressure of the gas B into molar mass of gas B is equal to what? Other density into ena rendukum ore common temperature. Two vessels separately contain two ideal gases at the same temperature. rendukum ore common temperature. இப்போ இதுல இருந்து we have to tell what is the ratio of MA by MB. எப்படி? how do we calculate the ratio of MA by MB? ஜஸ்ட் அதோட அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸோட ரேஷியோ நம்ம எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல இருந்து நமக்கு MA by MB கிடைக்கும். என்ன நம்ம பண்ணணும்? we have to take the ratio of both these equations. பாருங்க, ரேஷியோன்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம்? we can do what? 1/2 பண்ணலாம். equation 1 by equation 2 பண்ணுங்க. என்ன வரும்? லெஃப்ட் சைடுல PA MA by PB MB. ஓகேவா? ஸோ ரைட் சைடுல பாருங்க, RT அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். is equal to what? density of A by density of B. இதுல இருந்து என்ன தெரியுமா? PA by PB அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு? 2. ஏன்னா இந்த பக்கம் நீங்க எடுத்துட்டு போனா PA by PB எவ்வளவு? 2. அந்த மாதிரி DA by DB எவ்வளவு வருது? 1.5 வருது. 1.5 சொன்னா 3/2. பாருங்க, PA by PB எவ்வளவு? 2 into MA by MB is equal to DA by DB எவ்வளவு? 1.5 சொல்லலாம், 3/2 சொல்லலாம். இந்த T நீங்க அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போன வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ MA by MB எவ்வளவு பாருங்க? 3 ஆல்ரெடி ஒரு 2 இருக்கு, இங்க 2 வருது, 4. ஸ்ட்ரெயிட் அந்த டென்சிட்டி ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we can answer this. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. this is NEET 2013ல வந்தது. இந்த given VT diagram. so VT diagram னு சொன்னா volume versus temperature. ஓகேவா? what is the relation between the pressures P1 and P2? இது என்ன? we are assuming that this is for a given amount of the gas னு சொல்லிட்டு. so this graph is for a given amount of gas and solid we are assuming. ஓகேவா? இங்க என்ன தெரியுமா? we have to compare between both the pressure values. இந்த ரெண்டு P1 P2 நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஓகேவா? இதுக்கு என்ன தெரியுமா? நம்ம இது டிஃபரெண்ட் வேஸ்ல நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம். பட் இங்க பாருங்க, so நார்மலி ஒரு ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் எடுத்தா என்ன? what is ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்? PV is equal to nRT. இங்க வால்யூம் என்னது? it is the y coordinate, temperature and x coordinate. பாருங்க, இது எப்படி நம்ம எழுதலாம்? V is equal to nR by P into T. So y is equal to what? ஒரு constant into x. அப்படிதானே இருக்கா? this is a straight line passing through origin. okay, இங்க இந்த constant value என்ன? this is nR by P அப்படின்னு சொன்னா this is the slope. slope ன்னு சொன்னா what is it? if the line is making an angle theta, x axis கூட it is making an angle theta ன்னு வெச்சுக்கோங்க. so slope ன்னு சொன்னா எவ்வளவு? tan theta தானா? அதுல இருந்து we can answer this. இங்க பாருங்க, இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணா for the pressure P1, right, இங்க இருக்கிற ஆங்கிள் எவ்வளவு? கம்மி, theta 1 கம்மி. it may be 30, 40, whatever it is.
இந்த செகண்ட் கேஸில் பாருங்கள் P2 கேஸில் ஆங்கிள் எவ்வளோ பாருங்கள் θ2 ஜாஸ்தி. ஸோ எப்போ நமக்கு அந்த தீட்டாவோட வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கும் அங்கே என்ன tan θ வேல்யூ ஜாஸ்தியாக வரும். ஏன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்குள்ளே என்னது தீட்டா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, tan θ வேல்யூ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். tan 0 எவ்வளோ 0, tan 90 போனால் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும். ஸோ அப்படின்னு சொன்னா அந்த tan θவோட வேல்யூ பேஸ் பண்ணி the slope will be decided. So tan θ2 அதனது ஜாஸ்தி means what, அந்த பர்டிகுலர் இதில் ஸ்லோப் சொன்ன nr/p that is what, high. இப்போ பாருங்க nr/p ஹை இருந்தா ப்ரெஷர் எங்க வருது, டினாமினேட்டர்ல வருது. நீங்க இன்ஃபேக்ட் என்ன தெரியுமா, we can say nr/p2 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் செகண்ட் கேஸ். இப்போ இது ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்னா அங்க இருக்கிற டினாமினேட்டர் வேல்யூ என்னது, இட் should be less. அப்பதான் அந்த ஓவரால் வேல்யூ, இப்போ டினாமினேட்டர்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கா, ப்ரெஷர் இருக்கா, when you say the overall value ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்னா டினாமினேட்டர் வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்து உடனே என்ன, what is the conclusion we can draw, the pressure P2 must be less than P1. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். என்ன ஆன்சர் என்ன, ஆப்ஷன் A. இல்லைன்னா we can also answer this in other different ways. நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். என்ன தெரியுமா, இங்க பாருங்க. So I'll just show you one more method. இங்க பாருங்க, சப்போஸ் நம்ம ஒரு டெம்பரேச்சர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு டெம்பரேச்சர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே யூ ஜஸ்ட் ட்ரா லைன். இது என்னது, டெம்பரேச்சர் வேல்யூ ஃபிக்ஸ்ட், இட் மே பி 300 Kelvin, whatever it is. ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் டெம்பரேச்சர் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் வால்யூம்ஸ் பாருங்க. V1 வருது, V2 வருது. ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும், ஒரு given amount of கேஸ்க்காக டெம்பரேச்சர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன, the pressure into volume அதோட ப்ராடக்ட் will be remaining constant, பாயில்ஸ்ல கான்செப்ட். இப்போ இந்த வேல்யூஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன கிளியராகவே நமக்கு என்ன தெரியும், V2 ஓட வேல்யூ ஜாஸ்தி. பாருங்க V2 ஓட வேல்யூ இஸ் ஹையர், ஏன்னா இங்க வருது பாருங்க V2 ஓட ஜாஸ்தி V1. இப்போ நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வேல்யூ கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, P1 ஓட வேல்யூ must be higher than P2. அப்பதான் நமக்கு இந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் ஆயிடும். which means what, P1 should be more than P2 அப்படி சொல்லலாம். or we can say what, P2 less than P1. and the options என்ன, they are giving the other way around, P2 less than P1 கொடுத்திருக்காங்க. அப்படி அந்த மாதிரி சேம் ப்ராப்ளம் என்ன, we can answer in different ways. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது கேஸ் வெலாசிட்டி பேஸ் பண்ணி வருது. the molecules of a given mass of a gas, they are having a RMS velocity. RMS velocity ன்னு சொன்னாங்கன்னா root mean square velocity எவ்வளவு, 200 meter per second at 27 degrees Celsius. and 1 into 10 power 5 Newton per meter square pressure. இந்த particular temperature and pressure conditionல what is the RMS speed value எவ்வளவு, 200. when the temperature and pressure of the gas are changed, என்னது, they are changing the temperature to what, 127 and pressure to what, 0.05 into 10 power 5. எல்லா இது என்ன, pressure is the SI unit. the RMS velocity of the gas molecules is, ஏன்னா இனிஷியல் கேஸ்ல பாருங்க, இனிஷியல் கேஸ்ல என்ன, what is the temperature T1 அப்படின்னு சொல்லலாம். எவ்வளோ, ஏன்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் டிகிரி செல்சியஸ்ல எடுக்கக்கூடாது, we should convert this into Kelvin. 27 அப்படின்னு சொன்னா 27 plus 273 எவ்வளவு, 300 in terms of Kelvin. ஃபைனல் கேஸ்ல டெம்பரேச்சர் T2 பாருங்க, what is it, 127. 127 சொன்னா 127 plus 273 இது எவ்வளவு, 400 Kelvin. இனிஷியல் பிரஷர் எவ்வளவு, 1 into 10 power 5. ஃபைனல் பிரஷர் எவ்வளவு பாருங்க, 0.05 into 10 power 5. இனிஷியல் RMS எவ்வளவு, 200 meter per second. நம்ம ஃபைனல் RMS கால்குலேட் பண்ணணும். இங்க பாருங்க RMS வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன, சேம் கேஸ், ஒரே கேஸ் தான். RMS வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன, VRMS அப்படின்னு சொன்னா we can have different formulas. அது டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டடா என்ன ஃபார்முலா இருக்கா, √3RT/M இருக்கா. டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டட் என்ன, what is the formula we have, √3RT/M. அதுதானா. ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம எடுத்தா என்ன, ப்ரெஷர் வேரியேஷன் அந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே வராது. என்னது, RMS velocity இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண என்ன, it is decided based upon what, molar mass of the gas, temperature and gas constant. ஸோ இது பேஸ் பண்ண என்ன தெரியுமா, இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we can do V1/V2 ratio. V1/V2 அப்படின்னு சொன்னா √3RT1/M
3RT2/m. இங்க பாருங்க m அப்படியே கேன்சல் ஆயிடுனா ஒரே கேஸ் தானா. ஸோ இது எவ்வளவு √T1/T2 வருது. அவ்வளவுதான், we got the answer பாருங்க. ஸோ V1/V2 எவ்வளோ? ஸோ V1 ஓட வேல்யூ என்ன 200. ஸோ 200 மீட்டர் பர் செகண்ட் பை V2 இஸ் ஈக்குவல் டு √T1/T2. T1 எவ்வளோ பாருங்க 300. ஸோ √300/T2 எவ்வளோ 400. 100 கேன்சல் ஆகிடும். இது எவ்வளோ √3/2. என்ன √3 மேலே இருக்கும், டினாமினேட்டர் √4 அப்படின்னு சொன்னால் 2 ஆகிடும். நமக்கு வேண்டியது என்ன V2. அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் பாருங்க. V2 அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண வச்சுக்கோங்க. வெறும் V2 மட்டும் we'll bring it to the right side. வெறும் அந்த V2 மட்டும் we'll bring it to the right side. மற்றது என்ன 2 மேலே போயிடும், √3 டினாமினேட்டர் போயிடும். ஸோ பாருங்க என்னது 200 மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்டூ 2/√3 அப்படி. திஸ் இஸ் த V2 ஓட வேல்யூ. பாருங்க வாட் இஸ் இட் 200 × 2 1 400. ஸோ 400/√3 மீட்டர் பர் செகண்ட். இதுதான் V2 ஓட வேல்யூ. இங்க நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா தி ப்ரெஷர் வேரியேஷன் ரைட். அந்த ஃபார்முலாக்குள்ள ப்ரெஷர் வேரியேஷன் வராது. ஏன்னா பிகாஸ் நமக்கு என்னது we are having alternative formulas for the RMS speed, right? என்ன what are the other formulas என்னென்ன இருக்கா, what are the other formulas we have? RMS speed அப்படின்னு சொன்னா we have this temperature base பண்ணி √3RT/m. இல்லைன்னா we also have one more formula √3kT/m. இதுல k ன்னு சொன்னா Boltzmann constant, small m ன்னு சொன்னா என்ன mass of the molecule, √3p/ρ. இது என்ன தெரியுமா, this is a formula based on pressure and density. இது நம்ம ஏன் இங்க யூஸ் பண்ணலன்னா பிகாஸ் we should be knowing about the density, right? அந்த density பத்தி அங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். so we are going with what the formula which has temperature. பாருங்க அடுத்த question பாருங்க. this is a straight forward question. even நமக்கு NEET 2020 பேப்பர்ல அப்படியே they have given question same as it is ன்னு இந்த formula பேஸ் பண்ணி. what is it? the mean free path of molecules of a gas radius எவ்வளவு r is inversely proportional to. mean free path formula பாருங்க. mean free path ன்னு சொன்னா என்ன, gas particles என்ன they undergo multiple collisions. அந்த collision நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் free path அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த free path ஓட மீன் வேல்யூ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் mean free path ன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன, what is the mean free path? இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா, கைனடிக் கேஸ் தியரியிலிருந்து வரும். இதெல்லாம் எங்கிருந்து வரும், கைனடிக் கேஸ் தியரியிலிருந்து வரும். ஓகேவா, இங்க பாருங்க what is the formula for the mean free path? 1/√2 n/d². இதுல என்ன தெரியுமா, d ன்னு சொன்னா the diameter of the molecules, n ன்னு சொன்னா number density of the molecules, number density ன்னு சொன்னா number of molecules per unit volume. ஓகேவா, ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா NEET 2020ல அப்படியே இந்த ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க. பட் இங்க பாருங்க what is the relation, lambda proportional to 1/d². ஏன்னா d ன்னு சொன்னா எவ்வளவு 2 times of r தானா. சோ கண்டிப்பா இதுல இருந்து என்ன what is the conclusion, lambda proportional to 1/r² ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா because d is equal to r. சோ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, the mean free path is inversely proportional to what? இப்போ lambda proportional to 1/r² அப்படின்னு சொன்னா என்னது, what is the thing we'll have to say, lambda is what, inversely proportional to r². அவ்வளவுதான். straight அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we can get questions. next பாருங்க, இது நமக்கு கர்நாடகா பேப்பர்ல வந்தது 2013. in a vessel the gas is at pressure P. எந்த ஒரு pressure இருக்காத gas of the pressure is at P. ஓகேவா, if the mass of all the molecules is halved, நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், we are making the mass of all the molecules to become half, and அதோட ஸ்பீட் என்னது we are doubling it, speed of all the molecules and we are doubling it, then the resultant pressure will be, இங்க பாருங்க what is the, இதுக்கு என்ன what is the formula we have, the pressure of the gas system, right? the kinetic gas equation. என்னது what is it, kinetic gas equation. kinetic gas equation என்ன, PV is equal to 1/3 mn VRMS the square. இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், mass of all the molecules is half. ஓகேவா, சப்போஸ் நம்ம இனிஷியல் ப்ரெஷர் என்னது P ன்னு சொன்னா இங்க நம்ம வால்யூம் சேஞ்ச் பண்றது கிடையாது. ஏன்னா பிகாஸ் we are fixing the gas in a volume, வெசலுக்குள்ள ஃபிக்ஸ் பண்றதுனால வால்யூம் அப்படியே இருக்கும்.
suppose we are making mass of all the molecules half, அப்ப என்ன தெரியுமா, the new mass m dash will be equal to what, m by 2. அந்த மாதிரி we are doubling the speed of each molecule. இங்க பாருங்க, RMS அப்படின்னு சொன்னா root of v1 square plus v2 square plus v3 square அப்படி by the total number of. நீங்க ஒரு இது டபுள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆயிடும், vrms dash ன்னு சொல்லலாம். இது என்னது, v1 க்கு பதிலா 2v1 வரும், ஸ்கொயர் பண்ண என்னது 4, அப்படி எல்லாம் 4 காமனா வரும். 4 நம்ம ரூட்ல இருந்து வெளியே எடுத்தா என்னது 2 டைம்ஸ் ஆஃப் root of v1 square அப்படின்னு சொன்னா என்னது vrms. so பாருங்க, rms velocity also changing. so rms velocity and it is becoming what, 2 times of the original rms. இப்போ பாருங்க, what is the thing, the new pressure நம்ம p dash அப்படின்னு சொன்னா p dash into v is equal to what, 1/3. இங்க என்னது m dash mass change ஆயிட்டு இருக்கா, number of molecules அப்படியே இருக்கும், into vrms dash square. okay, அந்த இதுக்குள்ள if you are substituting that relation, right, அந்த relation மட்டும் நம்ம substitute பண்ணா we will get it. பாருங்க, என்ன நம்ம substitute பண்ண வேண்டியது, what is the thing, நம்ம மேல எழுதலாம். so what is the thing, we have to write it, நம்ம மேல எழுதலாம். what is it, vrms dash is equal to what, 2 times of vrms. ஓகேவா, இப்போ என்ன ஃபைனலா நமக்கு அந்த p dash ஓட வேல்யூ வேணும், அவ்வளவுதான். so p dash நமக்கு எப்படி வரும், we can say this is 1 and 2 அப்படின்னு சொல்லலாம். so we can do a division, 2/1 டிவிஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு பாருங்க, vv கேன்சல் ஆயிடும். so p dash by p லெஃப்ட் சைடுல 2/1 நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், 2 இது 1 முன்னாடி ஈக்குவேஷன். ஓகேவா, ரைட் சைடுல பாருங்க 1/3 m dash n vrms dash square divided by 1/3 m n vrms the square. 1/3 cancel ஆயிடும், n cancel ஆயிடும். so p dash by p அப்படின்னு சொன்னா m dash by m, இங்க பாருங்க m dash by m ன்னு சொன்னா எவ்வளவு, m dash is equal to m by 2. அப்ப m dash by m எவ்வளவு வரும், it will be half into vrms dash square இருக்கு by vrms square. okay, இங்க பாருங்க, இதோட ரேஷியோ என்ன, vrms dash ன்னு சொன்னா 2 டைம்ஸ். so சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, 2 vrms ஸ்கொயர் பண்ணா 4 vrms ஸ்கொயர் ஆயிடும். இது எவ்வளவு, 4/2 சொன்னா 2 பாருங்க. so அதுல நமக்கு என்ன, ஸ்ட்ரைட்டா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும், p dash is equal to what, அப்படி நீங்க அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா மேல போய்டும், நியூமரேட்டர்ல 2 டைம்ஸ் ஆஃப் p n வரும். ஒண்ணும் இல்ல, அந்த கைனடிக் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படி நம்ம எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் when you substitute the relations, right, அந்த ஃபைனல் ப்ரெஷர் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா, so it's a question based on straight on the kinetic gas equation பேஸ் பண்ணி. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு 2008ல வந்தது. at 10 degrees Celsius the value of density of fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. பாருங்க, நமக்கு நார்மல் என்ன இருக்கா, what is the formula we are having, pm is equal to drt அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான ஃபார்முலா. இங்க என்ன சொல்றாங்க, the value of the density of fixed mass of an ideal gas divided by pressure. so density by pressure ன்னு சொன்னா இங்க பாருங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணனும், ரீஅரேஞ்ச் பண்ண என்ன வருது பாருங்க, m by rt is equal to density by pressure. இதுதான் 10 degrees Celsiusல என்ன சொல்றாங்க, that ratio is what, x. at 110 degrees what is the ratio. இப்போ பாருங்க 10 degrees அப்படின்னு சொன்னா we can't take degrees, நம்ம அது என்னது, we have to convert this into kelvin நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணனும். ஏன்னா we have to convert this into kelvin. kelvin ன்னு சொன்னா 10 degrees means what, kelvin எவ்வளவு வரும், அதோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க, 273 plus 10 எவ்வளவு, 283. so இதுதான் x. so x ஓட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க, x is equal to what, molar mass of the gas into r into 283. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, what is the ratio, அந்த d by p ஓட ratio at 110 அப்படின்னு சொன்னா what is the value in kelvin, 273 plus 110 இது எவ்வளவு, 383. அதோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க, m by r into 383. இது நமக்கு வேணும். ஓகேவா,
ஸோ இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. எக்ஸ் இன்டூ 283 அது எவ்வளோ தெரியுமா? m/r பாருங்க. அப்படியே எடுத்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ d/p இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? m/rக்கு பதிலாக என்ன வரும்? எக்ஸ் இன்டூ 283. அவ்வளோதான். பாருங்க, வாட் இஸ் ஆன்சர்? 283 இன்டூ எக்ஸ் பை 383. ஒன்றும் இல்லை, அந்த டென்சிட்டி ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we are able to solve this question. அதனால தான் என்ன நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், these are all questions which can be just like that answered based on the formulas. கொஞ்சம் அந்த மைனர் இஷ்யூஸ் லைக் இங்கே பாருங்க, உடனே நம்ம அந்த 10 1 நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா பிகாஸ் we should keep in mind that temperature என்ன always must be on the Kelvin scale. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின். the degrees of freedom of a triatomic gas. இங்கேயும் அப்படிதான். ஸோ வி ஹாவ் டு அசியூம் தட் என்ன there is no vibrational degrees of freedom அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? ஸோ ஒரு ட்ரைஅட்டாமிக் கேஸ் அப்படின்னு சொன்னா we can have two things. ஒரு லீனியர் ட்ரைஅட்டாமிக் இருக்கலாம், லீனியர் ட்ரைஅட்டாமிக் இருந்தா வச்சுக்கோங்க. ஒரு லீனியர் ட்ரைஅட்டாமிக் கேஸ்ல என்ன, இட் will have 3 டிரான்ஸ்லேஷன் வரும், பட் வெறும் 2 ரொட்டேஷன் தான் வரும். ஏன்னா அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் தட் ஆட்டம்ஸ் ரைட், அதை நம்ம ஒரு ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸ் மாதிரி எடுத்தா வித் ரெஸ்பெக்ட் தட் ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸ் ரைட், அந்த ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி வேல்யூ சிக்னிஃபிகண்டாக வராது. அதுக்காக தான் வில் only have what 2 ரொட்டேஷனல். பட் ஒரு நான் லீனியர் நம்ம எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு நான் லீனியர் ட்ரைஅட்டாமிக் எடுத்தா என்ன, இட் will be having 3 டிரான்ஸ்லேஷனல் பிளஸ் 3 ரொட்டேஷன் வரும். டோட்டல் எவ்வளோ? 6 degrees ஆஃப் ஃப்ரீடம். இங்கே உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணலாம், பட் நம்ம என்னது வில் டேக் இட் ஆஸ் வாட் நான் லீனியர்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்க போகிறோம். எடுத்தா என்னது ஆன்சர் என்ன? இட் will be what டோட்டலி 6 degrees ஆஃப் ஃப்ரீடம் வரும். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இங்கே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின். the value of critical temperature in terms of the van der Waals constants. ஓகே, ஸோ critical temperature அப்படின்னு சொன்னா என்ன, ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறம் என்னது தி லிக்விட் ஸ்டேட் அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, ஓகேவா? ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வழி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம். கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னு சொன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வழிக்கு அப்புறம் the gas cannot be liquefied, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? இங்க அப்படியே அந்த ஃபார்முலா கேட்குறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் 8a/27 RB. இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின், ஓகே? அந்த மாதிரி அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ப்ரெஷர் என்ன தெரியுமா, நம்ம கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷரோட வேல்யூ என்ன, a/27 v². இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் we should remember. அந்த மாதிரி if you take 1 mole of the gas நம்ம எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் வால்யூம் அட் த கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கிரிட்டிக்கல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட வேல்யூ 3b வரும், ஓகே? ஸோ இந்த மாதிரி ஆல் தீஸ் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் ரைட், we should remember it. அடுத்தது பாருங்க, திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஸ்டேட் ஆஃப் த கேஸ் அட் 0 Kelvin. இது நமக்கு 1996ல வந்தது. அட் 0 Kelvin which of the following properties of the gas will be 0? ஏன்னா நம்ம 0 Kelvin அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, all the movements of the gas molecules will be restricted. All the movements of the gas molecules will be restricted. அப்படின்னு சொன்னா என்னது, the kinetic energy of the molecules, right? Kinetic energy சொன்னா we can talk about all different types of kinetic energy. and now we can talk about what translation kinetic energy, அந்த மாதிரி talk about what rotational kinetic energy, vibrational kinetic energy, ella anadi all these are what the total kinetic energy of that gas is going to be what 0, okay va? So at 0 Kelvin anadi the total kinetic energy வெறும் இந்த வைப்ரேஷன் எனர்ஜி மட்டும் கிடையாது, என்னது the total kinetic energy value will be 0, okay va? So this is about the state of the gas at 0 Kelvin, okay? So அதனால தான் we call it as what absolute Kelvin அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே? அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நம்ம 1993ல வந்தது. the number of translational degrees of freedom for a diatomic. ஏன்னா நம்ம ஒரு diatomic எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு diatomic gas molecule எடுத்தா அதுக்கு என்ன தெரியுமா, it will have 3 translational plus 2 rotational. ஏன்னா diatomic என்ன தெரியுமா, அந்த axis of the atoms
இது நம்ம ஒரு ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸ் மாதிரி எடுத்தா இந்த ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸோட ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி சிக்னிஃபிகண்டா இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ அதனால வில் ஹேவ் வாட் ஒன்லி வெறும் 2 ரொட்டேஷன் மட்டும் தான் வரும். ஓகே, ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் இட் வில் பி 5. பட் அந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க என்னது கிளியரா தெளிவாக கேட்குறாங்க என்னது த நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஏன்னது ஒரு மோனோ அட்டாமிக் ஆகட்டும், டயட்டாமிக் ஆகட்டும், ஆர் ட்ரை ஆர் பாலி அட்டாமிக், எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரியுமா நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒரே வேல்யூ தான். வாட் இஸ் இட் 3. ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் படிச்ச உடனே என்ன தெரியுமா சம் ஆஃப் அஸ் வில் பி டிக்கிங் ஆப்ஷன் 5. ஏன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் ஓகே டயட்டாமிக் அப்படின்னு சொன்னா நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 5 சொல்லிட்டேன். பட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க they are not asking us total number of degree of freedom. பாருங்க they are asking only what the number of translation degrees of freedom. அப்ப என்னது it has to be only 3. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க the relation between the pressure P and energy of the gas. இது என்ன தெரியுமா if you look at an ideal gas நம்ம எடுத்தா the kinetic energy translation kinetic energy formula என்ன 3/2 nRT. இதுதான் இது நம்ம எப்படி translation kinetic energy னா அதுதான் நம்ம E ன்னு சொல்ல போறோம். so E is equal to what 3/2 nRT. இதுல நம்ம gas equation யூஸ் பண்ணா nRT க்கு பதிலா என்ன we can put PV ன்னு போடலாம். so E is equal to what 3/2 PV. so இங்க நம்ம அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா இங்க பாருங்க இத ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க 2E/3 is equal to pressure into volume. actually அந்த question குள்ள என்ன they have said E is energy of the gas, but actually என்ன தெரியுமா they should have mentioned E is what energy per unit volume ன்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் dimension wise they will be equal. ஏன்னா energy and pressure dimensions match ஆகாது. இங்க பாருங்க suppose நம்ம அந்த வால்யூம் இந்த பக்கம் கொண்டு போன வெச்சுக்கோங்க 2/3 into energy by volume. ஏன்னா energy by volume அதோட dimensions என்ன தெரியுமா same as the pressure. energy by volume dimensions are same as pressure. ஓகேவா? so அந்த small correction மட்டும் பாருங்க என்னது they should have given it as what E ன்னு சொன்னா energy மட்டும் கிடையாது it should be what energy per unit volume. அப்பதான் இந்த கிளியரா வரும். ஓகேவா? so பாருங்க what is the அந்த small correction மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டு what is the answer we can conclude 2/3 times of E is equal to P அப்படினு சொல்லலாம். பட் இங்க அந்த கரெக்ஷன் என்ன what is the correction E ன்னு சொன்னா E will not be the energy. E ன்னு சொன்னா என்னது it should be what energy per unit volume. அப்பதான் நமக்கு அந்த dimensions match ஆயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்க்கு பாருங்க இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் क्वेश्चन என்ன தெரியுமா பார்க்கலாம். சோ ஐ மீன் அப்படியே நம்ம ஒரு குவிக்கா ஒரு glance கொடுத்தா it looks like very complicated question மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம क्वेश्चन ஃபுல்லாவே go through பண்ணா we will know 3 containers of same volume ஒரே வால்யூம் இருக்கா container 1 container 2 container 3 ஓகேவா ஒரே வால்யூம் contain 3 different gases. ஓகேவா? the masses of the molecules are m1 m2 m3 and the number of molecules are what n1 n2 n3. the gas pressures in the container are what p1 p2 p3 respectively. இதுக்குள்ள என்ன pressure p1 இதுக்குள்ள pressure p2 இதுக்குள்ள pressure p3. all the gases are now mixed and put into one of these containers. அந்த மூணு கேஸ் நம்ம mix பண்ணிட்டு we are putting into one of these containers. அப்படினு சொன்னா என்ன தெரியுமா we are putting into a container which is having the same volume. அந்த ஒரு கண்டெய்னரோட வால்யூம் சப்போஸ் நம்ம V ன்னு சொன்னா என்னது we are putting into all the mixture full ஆ என்ன we are putting into a container of volume V. அப்ப என்ன கேக்குறாங்க the pressure of the mixture will be இது என்ன தெரியுமா Dalton's law ஓட straight concept. Dalton's law of partial pressures. என்ன Dalton's law of partial pressures என்னது what is the thing we learn if you have a mixture of gases the total pressure of the mixture of gases P will be equal to what sum of the partial pressures. partial pressure அப்படினு சொன்னா அந்த full container குள்ள வெறும் gas 1 மட்டும் தான் இருக்கா அப்படி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணா அதுல இருந்து வர pressure தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் partial pressure of the gas 1 அதுதான் P1. அந்த மாதிரி அந்த கண்டெய்னர் குள்ள ஃபுல்லாவே வெறும் gas 2 மட்டும் இருக்கா அப்படி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணா அது என்னது partial pressure of the gas 2 P2. அந்த கண்டெய்னர் வால்யூம் குள்ள வெறும் gas 3 மட்டும் இருக்கா அப்படி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணா அது என்னது that is the partial pressure of the gas 3. so Dalton's law ல இருந்து நமக்கு வர கன்க்ளூஷன் என்ன the total pressure of the mixture of gas is equal to what sum of the partial pressures. அவ்வளவுதான்.
பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா நமக்கு ஆன்சர் வருது. ஸோ கொஸ்டின் இனிஷியலி பார்த்த உடனே என்ன, இட் லுக்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். பட் நம்ம உள்ள இறங்கி நம்ம படிச்சா என்ன, we are able to see எவ்வளவு ஈஸியா இதை நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காக பாட்டம்ல என்ன தெரியுமா, கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ்ல இருந்து we are only going to get straight forward easy questions. நம்ம என்னது, we should not get tensed and unnecessarily spoil the questions from the chapter. Easily we can score marks in the question from the chapter. ஓகேவா. அடுத்த question பாருங்க, according to the kinetic theory of gases at absolute zero of temperature என்ன ஆகும், absolute zero of temperatureல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி என்னது, the total movement, total molecular movement ன்னு சொல்லலாம், total molecular movement of the gas particles என்ன stops. அதனாலதான் the energy of the gas particles is directly proportional to temperature in Kelvin. நம்ம 0 Kelvin போனா the energy must become 0 அப்படின்னு சொன்ன என்னது, the total molecular motion should be completely stopping. அதுதான் ஓகே. ஏன்னா ஐடியல் கேஸ், கைனடிக் தியரி கேஸ் சொன்னது இது ஐடியல் கேஸ். ஸோ ஐடியல் கேஸ்ல என்ன தெரியுமா, இந்த ஃப்ரீசிங் கான்செப்டே வராது. ஃப்ரீசிங் சொன்னா என்ன, தட் இஸ் only for the real gases, right? ஐடியல் கேஸ்ல என்னது நம்ம அசியூம் பண்றது, we are assuming that no intermolecular forces அப்படின்னு சொல்லிட்டு, லிக்விஃபைங் ஆகட்டும், ஓகேவா, ஃப்ரீசிங் ஆகட்டும், இதெல்லாம் என்ன, this is all about the real gasோட பிஹேவியர் தான். கைனடிக் கேஸ் தியரி அது என்ன, that is for the ideal gas behavior explanation-காக தான். which means what, ஃப்ரீசிங் கான்செப்ட் ஆகட்டும், லிக்விஃபைங் கான்செப்ட் ஆகட்டும், அது என்ன அந்த கைனடிக் கேஸ் தியரிக்குள்ள வராது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின். ஒரு பாலி அட்டாமிக் கேஸ் நம்ம எடுத்தா ஆஃப் n degrees of freedom, the mean energy per molecule, இங்க பாருங்க, சப்போஸ் நம்ம degrees of freedom n அப்படின்னு சொன்னா n is what, the number of degrees of freedom. And the principle of equipartition of energy ல என்ன, what is the conclusion, per degree of freedom என்னது, per degree of freedom for a molecule, right? அதுக்கான எவ்வளவு எனர்ஜி வரும், it will be what, half times of kT வரும். ஒரு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்காக எவ்வளவு, it will be coming as what, half time kT. இங்க என்னது, it is having n degrees of freedom. So the energy of the molecule எவ்வளவு, it will be what, n into half kT. So பாருங்க, what is it, n kT by 2, அவ்வளவுதான். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்விபார்ட்டிஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கான்செப்ட் நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணா we'll get the answer. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு 1989ல வந்தது. at constant volume the temperature is increased. இதை நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிக்கணும், ஓகேவா. என்னது, at constant volume the temperature is increased. temperature increase பண்ண என்ன ஆகும், so if you are increasing temperature, right, the collision frequency ன்னு சொல்லலாம், or the number of collisions per unit time in a given volume, அதென்ன தெரியுமா, it will be increasing. ஏன்னா because பாருங்க, so when you increase temperature, right, and the gas particles ஓட velocities அப்படியே increase ஆயிடுச்சுன்னா என்னது, there will be more number of collisions. ஏன்னா collision நடுவில் இருக்கிற டைம் ன்னு சொல்லலாம், that time will be what, reduced. so அதனால ஒரு செகண்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த செகண்ட் குள்ள we'll now have what, more number of collisions. so அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், collision frequency அப்படின்னு சொல்லுவோம். so பாருங்க, at constant volumeல if you are increasing temperature, right, temperature நம்ம increase பண்ண என்ன ஆகும், the number of collisions per unit time will be increasing. ஓகேவா. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு 1988ல வந்தது. two containers A and B are partly filled with water and closed. and we are partly filling them with water and closing it. The volume of A is twice the volume of the B. பாருங்க, A ஓட வால்யூம் என்ன, is twice the volume of the B. ஓகேவா. and இங்க பாருங்க, the volume of A is twice that of B and it contains half the amount of water in B. suppose
பியில் ஒரு லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏல என்ன தெரியுமா, அதில் பாதி தான் இருக்கு. இஃப் போத் ஆர் அட் த சேம் டெம்பரேச்சர், நம்ம ரெண்டு ஒரே டெம்பரேச்சரில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணால் the water vapor in the containers will have a pressure in the ratio. ஏன்னா பாருங்க, அப்படி என்ன, the water vapor will be basically ஒரு liquid surface நம்ம எடுத்தோம்னா the particles from the liquid state will be escape into vapor. ஓகேவா, அப்படி எஸ்கேப் ஆகிட்டு என்னது, there will be a vapor that is formed over the liquid surface. அந்த வேப்பர்ல இருந்து வர ப்ரெஷர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இங்க உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஈக்குலிபிரியம் கான்செப்ட் மாதிரி வரும். ஸோ தெர் வில் பி வாட் ஈக்குலிபிரியம் பிட்வீன் தி லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ட் தி வேப்பர் ஸ்டேட். ஓகேவா, பட் பாயிண்ட் என்னன்னா தி வேப்பர் ப்ரெஷர், ரைட், இது என்ன, இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த டெம்பரேச்சர். நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க, இந்த வேப்பர் ப்ரெஷரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ண வேப்பர் ப்ரெஷர் கம்மி ஆகிடும். ஸோ இது என்ன தெரியுமா, கண்டெய்னரோட வால்யூமோ இல்லைன்னா அவைலபிள் வாட்டர் அமௌண்ட் அதுக்கு மேலே டிபெண்ட் ஆகாது. ஸோ என்ன, த வேப்பர் ப்ரெஷர் வில் பி டிபெண்டிங் ஓன்லி ஆன் வாட், டெம்பரேச்சர். இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, தேர் சேயிங் போத் தீஸ் கண்டெய்னர்ஸ் ஆர் அட் த சேம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறாங்க. விச் மீன்ஸ் வாட், த வேப்பர் ப்ரெஷர் இன் கண்டெய்னர் ஏ அண்ட் வேப்பர் ப்ரெஷர் இன் கண்டெய்னர் பி, ரெண்டு வேல்யூஸ் என்ன தெரியுமா, they will be equal. அப்போ ரேஷியோ ஆஃப் த வேப்பர் ப்ரெஷர்ஸ் என்ன ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ரேஷியோன்னு சொன்னால் எவ்வளோ வரும், 1:1 தான் வரும். ஓகேவா, ஸோ இது ஒரு தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின். என்னது, த வேப்பர் ப்ரெஷர் கண்டெய்னரோட வால்யூமோ இல்லைன்னா அவைலபிள் வாட்டர் அமௌண்ட் அதுக்கு மேலே டிபெண்ட் ஆகாது. இட் will depend upon what temperature. வேப்பர் ப்ரெஷர் இஸ் a function of what temperature. டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணால் வேப்பர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, பட் இங்கே என்னது, போத் த கண்டெய்னர்ஸ் ஆர் த சேம் டெம்பரேச்சர். அப்போ அந்த கண்டெய்னர் ஏக்குள்ள அந்த மாதிரி கண்டெய்னர் பிக்குள்ள வேப்பர் ப்ரெஷரோட வேல்யூ சேம் தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் யூ வில் ஸ்டடி மோர் அபவுட் இட், வேப்பர் ப்ரெஷரோட relation to the boiling temperature. ஏன்னா at a temperature where the vapor pressure is equal to external pressure, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பாயிலிங் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் வேல்யூல the vapor pressure of a gas will be equal to external pressure. அப்புறம் தெரியுமா, அப்படியே the gas will be able to escape. the gas ன்னு சொன்னா the vapor will be able to escape. ஓகே, ஸோ பாருங்க, இதுக்கு என்னது ஆன்சர் பி. So this is what is about the past year questions from the kinetic theory of gases or KTG. So பாருங்க, ஒரு தடவை நீங்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. பட் சொன்ன மாதிரி this is a straight forward chapter. ஈஸியாகவே we can score so question even 2020 அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் வருது, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி. ஓகேவா, ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்.